الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, memuji tak pernah berhenti, bertasbih sepanjang pagi dan petang, beribadah sampai akhir kehidupan, mensyukuri atas segala nikmat Allah yang begitu banyak. Di antaranya bisa sholat subuh berjamaah, bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, menghirup udara yang segar. Mudah-mudahan Allah terus tambah nikmatnya untuk kita. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Pagi ini kita duduk bersama membahas atau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang selalu kita baca dan insya Allah menjadi bacaan utama kita. Yang membacanya tidak hanya mendapatkan rahmat, tapi juga menambah catatan kebaikan untuk kita insya Allah. Seingat saya kita sampai surat Al-Balad hari ini ya. La uqsimu bihadzal balad. Oke. Baik. Saya bacakan surat ini. Kita sama-sama ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Shadaqallahul adzim. Baik, hadirin yang berbahagia, ini surat Al-Balad, surat yang diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Surat ini pendek-pendek dan mudah untuk dihafal. Anak-anak insya Allah hafal ya. Surat ini diawali dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Dan aku bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bihadzal balad, dengan negeri ini. Jadi Allah bersumpah dengan negeri ini. Kira-kira negeri mana ini? Negeri Indonesia atau bukan? Bukan ya. Yang paling mungkin negeri apa ini? Halo? Cek. Yang paling mungkin negeri apa ini? Negeri Makkah. Ini senada dengan surat At-Tin yang pernah kita bahas ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi wa hadzal baladil. Nah ini la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, dengan negeri ini.
Tentu kalau Allah bersumpah dengan sebuah tempat itu menjadi istimewa, tempat itu menjadi penting. Dan Mekah memang sangat istimewa. Dan Mekah memang sangat penting. Pentingnya adalah karena di Mekah ada Ka'bah. Dan Ka'bah adalah masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Dan Ka'bah adalah awwala baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia dalam rangka ibadah. Jadi Ka'bah itu Allah yang bangun. Bahwa kemudian ada renovasi, perbaikan, itu kan proses berikutnya. Tapi yang menentukan bahwa di situ ada Ka'bah dan ada Hajar Aswad, ada titik yang utama, kemudian dari situ pula keluar Zam-Zam, dan di situ pula berputar manusia dalam rangka tawaf, berdoa, bermunajat adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sangat istimewa dan penting karena Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar arah kiblat itu berubah dari Aqsa, ya, yang berlangsung 17 bulan. Jadi Rasul itu kalau sholat sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah itu beliau menghadapnya ke Aqsa. 17 bulan itu, Pak. Jadi kalau sholat usolli fardul maghribi salasa rokaatin mustaqbilal Aqsa gitu. 17 bulan itu. Dan Rasulullah minta agar kiblat itu dipindahkan. Maka turunlah Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz 2 ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Sungguh kami Muhammad melihat wajahmu menengadahkan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hadapkanlah wajahmu sekarang ke arah yang kau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka sejak turunnya ayat itu berpindahlah arah kiblat yang tadinya ke Aqsa, ke Baitul Maqdis, menjadi ke Masjidil Haram. Gitu, Pak. Ya. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau, kira-kira engkaunya ini siapa ya? Nabi Muhammad ya. Anta itu engkau. Hillum menempati bihadzal balad, di negeri ini. Kamunya Nabi Muhammad menempati di negeri ini. Ya udah. Ini confirm ini, Pak. Berarti yang dimaksud dengan balad tadi itu adalah Makkah al-Mukarramah. Jadi Allah bersumpah dengan tempat dan Allah menegaskan bahwa engkau ya Muhammad menempati negeri ini. Kalau Nabi Adam itu juga tawaf dan berdoa di Ka'bah, dilanjutkan dengan Ibrahim dan keluarganya tawaf di Ka'bah, bahkan menempati tempat itu. Maka Nabi Muhammad melanjutkan tinggal di Makkah dan juga melanjutkan agama dan menyempurnakan agama Islam kepada Ahlul Makkah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, yang berikutnya wa walidi wa ma walad. Dan demi walid, walid itu orang tua ya. Dan demi orang tua, wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Maksudnya Allah mengatakan demi orang tua yang
melahirkan anaknya dan bertumbuh berkembang menjadi banyak. Jadi 3 ini menjadi sumpah. Dan ini belum masuk isi, Pak. Barulah kemudian Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, Allah pertegas lagi nih. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah. Nah, kabad. Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan susah. Di mana susahnya? Nah, coba kita lihatin ya. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, saya baca dalam tafsir Al-Misbah, ya. Maka banyak kesulitan dan perjuangan manusia di dalam penciptaannya. Di antaranya bagaimana lahirnya seorang anak dari rahim seorang ibu, yang di situ Allah katakan wahnan ala wahnin, derita di atas derita, susah di atas kesusahan. 9 bulan di perut ibu, kadang lahir dalam keadaan normal. Kalau hari ini dikit-dikit sesar. Hari ini Pak ya. Ya, dulu nggak ada teknologi sesar jadi normal. Sekarang dikit-dikit sesar. Tapi tetap ada darah yang ditumpahkan, ada peluh yang keluar, ada teriakan seorang ibu ketika ia lahir. Dan ketika lahir itulah manusia kemudian ditakdirkan untuk mandiri. Kalau di perut ibu, dia dapat asupan makanan dari ibunya. Ibunya makan A, maka anaknya dapat A. Ibunya minum sesuatu, anaknya dapat dari apa yang ibunya minum. Tapi ketika terlahir ke dunia, maka dia dipaksa untuk mandiri, maka diputus apa namanya itu? Tali pusar ya, yang selama ini menjadi aliran makanan kepada anak itu. Seakan Allah ingin mengatakan hari ini kamu menjadi manusia yang harus menghadapi segala tantangan, segala rintangan dan segala ujian. Makanya anak ketika lahir itu nangis, Pak. Ada nggak bayi lahir terus ketawa gitu? Ada. Bayi ajaib itu ya. Sampai hari ini belum kita temukan itu. Anak bayi ini ketika lahir ya nangis. Apa filosofinya? Kata ulama, karena anak bayi melihat dunia ini penuh dengan ujian. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan perjuangan. Dan disitulah semua anak lahir dalam keadaan miskin. Apa bukti miskinnya? Nggak bawa apa-apa. Semua anak lahir dalam keadaan tidak berbusana. Ada nggak lahir udah rapih gitu kayak ulang tahun gitu? Ada nggak Pak? Nggak ada. Bahkan anak sultan pun demikian sama. Anak raja sama. Lahir dalam keadaan miskin. Miskinnya ditunjukkan dengan tidak memiliki apa-apa. Maka membaca surat Ad-Duha yang biasa kita baca ya, itu sebetulnya mengingatkan kita betapa kita itu ketika lahir itu ya banyak nggak punya apa-apanya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami menemukan engkau Muhammad tadinya yatim tapi Allah kuatkan, tadinya bingung Allah bimbing, tadinya miskin kemudian Allah cukupkan. Nah, saudara yang berbahagia, jadi kabad, Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Maka disitulah perjuangan dimulai itu, Pak. Apa perjuangannya kemudian? Anak harus mandiri. Yang biasanya dapat asupan, hari ini dia harus mencari sendiri. Tapi Allah kasih ilham terus, Allah kasih hidayah terus tuh Pak. Sehingga ketika tidak ada lagi asupan, maka dia lapar kan? Dia lapar, maka karena lapar apa yang bisa dilakukan Pak? Nangis. Hidayah Allah berikan dengan apa? Mengilhamkan kepada anak ini untuk mengkonsumsi ASI. Kan nggak pakai diajarin itu Pak, anak itu Pak.
nggak ada pelatihannya kan. Anak ketika lapar dikasih air susu ibu, langsung dikonsumsi sama dia. Emang ada pelatihannya di perut kan? Nggak ada. Itu ilham namanya. Maka ketika menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Mizan juga dijelaskan. Al-Mizan itu tobat tobai ya. Al-Maraghi itu Syekh Maraghi. Ketika menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah atau hidayahi kami dengan jalan yang lurus. Allah memberikan 4 hidayah. Pertama adalah hidayah insting. Yang kedua adalah hidayah indra, panca indra. Yang ketiga Allah kasih hidayah akal buat manusia. Dan yang keempat yang paripurna, Allah memberi hidayah agama. Jadi Allah kasih hidayah insting. Seorang bayi nggak pernah ada pelatihannya, nggak pernah ada training sebelumnya, ketika lapar nangis dikasih air susu ibu, langsung dikonsumsi. Itu insting. Ya. Terus yang kedua indra kan, melihat, mendengar dan sebagainya. Ini juga hidayah. Sehingga dengan mendengar kita bisa tahu pengetahuan. Dengan melihat kita bisa baca informasi, macam-macam lah. Ini 2 indera yang vital nih, mata dan pendengar. Waduh, dengan itu kita bisa menyerap informasi, kita bisa membaca informasi, dan kemudian kita menjadi pintar karena itu. Kemudian kita banyak ilmu dari indera ini. Kebayang nggak? Kalau ini mati, apa jadinya? Nggak usah hidup aja. Yang ada orang dikurangi kan, salah satunya. Tapi ada nggak udah buta tuli, ada nggak? Jarang ya. Saya belum temukan tuh Pak. Kalau dia buta, telinga aktif. Kalau telinganya nggak aktif, tapi matanya bisa melihat, kan gitu biasanya. Ya. Nah yang luar biasa dari 2 indera ini ya telinga ini Pak. Orang ketika buta tapi telinganya masih aktif, dia bisa masih ngafal Quran. Tapi kalau orang tuli gak bisa dengar, belum menemukan ada orang tuli terus hafal Quran, belum pernah. Nah alhamdulillah dua-duanya indera kita lengkap itu. Telinga alhamdulillah masih normal, mata juga masih normal. Nah tapi artinya apa? Perjuangan itu terjadi dan kita alami. Akhirnya Allah besarkan kita dan Allah jadikan kita hari ini. Tetapi kemudian gak berhenti itu perjuangan itu, gak berhenti itu tantangan. Orang ketika kemudian sudah jadi anak-anak, dia harus berjuang. Nah, ayo cari ilmu, ayo cari hidup, ayo cari pengalaman, terus berjuang tuh Pak. Bahkan sebelum itu anak juga didorong untuk ketika ia sudah tumbuh besar, dia harus berjalan. Untuk berjalan itu kan juga perjuangan. Sampai usia saya, sampai usia bapak-bapak, apakah perjuangan berhenti? Enggak. Terus kita jalani ini. Ada orang yang diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, diuji dengan mitra kerja, diuji dengan jabatan, diuji dengan perempuan, macam-macam lah. Intinya semuanya adalah ujian. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang susah. Berikutnya, dan kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang gini. Di dalam kita menjalani kehidupan ini selalu tidak sempurna gitu. Selalu tidak sempurna. Ada aja kurangnya. Ketika remaja, ketika masih muda begitu ya, masih mencari pekerjaan yang baik, pengen ini, pengen itu, belum bisa karena pendapatan masih kecil, ya kan? Pengen ini, pengen itu, nggak bisa itu. Walau tenaga masih kenceng, waktu banyak begitu.
Ketika udah lumayan baik, jaya begitu kan, bisa sih beli itu beli ini, tapi kadang sibuknya luar biasa. Pengen jalan ke sana kemari, tapi padat acara, akhirnya nggak bisa juga. Udah tua nih, udah pensiun, banyak waktu, pengen ini pengen itu, tapi kesehatan sudah mulai terganggu ya Pak ya. Pengen makan ini, pengen makan itu, tapi bayangkan nggak bolehnya. Padahal waktu muda pengen itu, tapi kemampuan nggak ada. Begitulah kata para ulama. Dibikin dunia ini tidak sempurna, Pak. Waktu muda pengen ini, pengen itu, tapi nggak bisa karena nggak punya duit. Sudah lumayan, tapi sibuknya luar biasa. Udah tua, banyak waktu, tapi kesehatan sudah mulai terganggu. Emang nggak sempurna hidup ini. Terus sempurnanya kapan hidup ini? Sempurnanya kapan hidup kita ini? Nanti di akhirat. Itulah baru orang nanti dikembalikan usianya rata-rata 20 lah. Jadi penghuni surga itu muda-muda semua, Pak. Nggak ada yang tua-tua. Makanya nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada yang di surga, nggak ada. Kakek-kakek, nenek-nenek nggak ada di surga. Yang di surga itu siapa? Anak muda semuanya. Kenapa? Itulah saat-saat atau waktu-waktu yang ideal untuk seorang. Jadi sekali lagi, dunia Allah ciptakan tidak sempurna. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sebetulnya nanti kesempurnaan itu ada di kehidupan akhirat. Supaya kita juga jangan betah di dunia. Kalau betah di dunia, sekarang sejaya-jayanya orang, sebahagia-bahagianya orang, berapa tahun sih di dunia? 80 tahun. Setelah 80 tahun kemana? Ya mati ujung-ujungnya, Pak. Nah, tapi kalau kehidupan dunia, kehidupan akhirat, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Makanya ideal di akhirat itu. Sudahlah kenikmatannya itu gak ada bosennya. Sudahlah umurnya ketika di surga itu muda-muda, dan menikmatinya khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Kalau di dunia ada batasannya, Pak. Ada waktunya, ada limitnya, ada fluktuasinya, fluktuatif lah. Tapi di akhirat, di surga tidak ada itu semua. Jadi saudara hamba Allah yang berbahagia, jadi Allah ciptakan kehidupan manusia ini penuh dengan perjuangan. Nah, kadang-kadang kalau kita tahu bahwa hidup ini perjuangan, jangan terlalu bawa stres juga hidup ini. Dan ibadah dalam Islam itu bikin kita itu ya rileks gitu. Ibadah dalam agama kita itu mendorong kita untuk rileks. Sholat ya harus dinikmati. Termasuk kita dalam memahami agama, jangan terlalu ekstrim. Ini salah. Aduh, orang baru mau ibadah bisa salahin. Ribet jadi. Kan Rasulullah itu, kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Permudah agama ini, jangan dipersulit. Kalau bisa bacaannya panjang, alhamdulillah. Kalau pendek, ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Terus sholat nih, ini di luar yang wajib ya. Kalau wajib kan harus, Pak, pokok. Dan yang wajib itu sedikit. Kita bicara sholat yang wajib, kan 5 waktu. 1 waktu, katakanlah sholat kita 10 menit. Kali 5 berapa? Kan cuma 50 menit. Dari waktu yang Allah berikan 24 jam, berapa persennya itu, Pak? Kan dikit ya. Dikit banget. Ini kita bicara yang sunnah deh. Kalau bicara sunnah kan mastata'tum, semampu kamu, sebisa kamu, bertahap. Bahkan Rasul ngajarin kalau sholat malam itu yang ringan-ringan aja lah. Yang ringan-ringan itu artinya bacaannya pendek-pendek. Sampai kamu ketemu enaknya baru tambah tuh. Sampai kamu dapat nyamannya baru tambah tuh. Jangan baru belajar tahajud udah 8 rakaat, mabok, Pak.
udah gitu panjang lagi. Semua itu harus bertahap. Khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Ternyata enak juga ya sholat malam ya. Ibarat makanan, Pak. Ibadah itu ibarat makanan. Makan itu kan kita ketemu menu baru, kan gak mungkin banyak, Pak. Colek dulu, enak ya, nambah terus gitu. Ibadah juga sama. Dan ibadah yang bagus itu adalah rutin. Walau sedikit tapi rutin, jangan sampai banyak udah gitu muntah gitu. Jadi tentang urusan ibadah yang sunnah, maka ya rileks aja, dinikmati saja. Jangan terlalu membebani. Maka saya jadi paham, Pak. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan tarawih itu nggak ada yang pendek, Pak. 1 malam 1 juz. 1 juz, Pak. Ya. Di zaman sebelum-sebelumnya ya hampir sama lah. Tapi kalau lihat di Indonesia, umumnya kalau tarawih itu kan bukan cari yang panjang, cari yang cepat ya, Pak ya. Saya jadi kemudian bertanya, kenapa ya dalam tradisi kita tarawih itu cari yang pendek-pendek? Kalau di kampung-kampung itu misalnya al-hakumut, rakaat keduanya al-ikhlas, ya kan? Ini kalau 15 di awal nih ya. Terus berikutnya apa? Wal asri, rakaat keduanya al-ikhlas. Berikutnya al-humazah, rakaat berikutnya al-ikhlas. Kan gitu terus tuh. Biar 15 berikutnya apa yang pertama? Inna anzalnahu. Kemudian rakaat keduanya at-takasur. Ya kan gitu. Sehingga kok umumnya begitu ya? Saya menemukan jawaban itu dari penjelasan guru saya. Ya memang jangan samakan dengan Masjidil Haram. Jangan samakan dengan Masjid Nabawi. Orang di sana itu siap semua. Siap untuk sholat. Dan di sana itu spiritnya kuat gitu. Mau diajak panjang juga hayu gitu. Tapi kalau di kampung-kampung di Indonesia ngaji aja belum sepenuhnya bisa. Mak-mak yang bahasanya ya sehari-hari di hutan, di ladang, di bawah 1 malam 1 juz, mabok, Pak. Maka bahasanya sudah, yang penting ada tarawih karena memuliakan malam Ramadan, walau pendek-pendek. Kan itu pula sebetulnya yang menjadi ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar Siddiq, itu kan tarawih rakaatnya pendek, Pak. Ya. Berapa rakaat? 8 rakaat gitu. Tapi kata Sayyidah Aisyah, jangan tanyain bagaimana panjangnya dan bagusnya sholat Rasulullah. Di zaman Abu Bakar juga sama, panjang betul. Rakaatnya 8 rakaat dan witirnya 3. Di zaman Umar bin Khattab dirubah itu. Dirubahnya berapa? Berapa rubahnya, Pak? 20 rakaat. Jadi Sayyidina Umar tuh merubah jumlah rakaat dari 8 menjadi 20. Apa alasannya? Di zaman Abu Bakar, Umar saja, ketika malam-malam Ramadan, itu kan orang sholat masing-masing, Pak. Ada yang di pojok, ada yang di tengah gitu, masing-masing, Pak. Ada yang panjang, ada yang pendek, anak-anak bercanda, biasalah gitu. Nah, Sayyidina Umar berpikir, ini kalau dilakukan secara berjamaah, bagus ini. Kan Rasul ngajarinnya cuma berapa hari, Pak, tarawih itu? 3 hari kan? 3 malam kan? Sayyidina Abu Bakar juga sama tuh ngikuti Rasul, 3 malam aja udah. Berarti ya malam keempat, kira-kira masjid ada jamaah enggak? Enggak ada, Pak. Tapi kegiatan sholat ramai, masing-masing, enggak berjamaah gitu. Diijtihadi oleh Sayyidina Umar, wah kalau berjamaah ini bagus ini.
Kemudian bacaannya jangan panjang-panjang. Kenapa? Ada anak-anak, ada orang tua, supaya sama-sama begitu. Akhirnya dilakukanlah tarawih itu 20 rakaat berjamaah, menambah rakaatnya, tapi memendekkan bacaan. Ini populer di kita tuh kan sekarang 20 rakaat. Sekarang di Masjidil Haram berapa rakaat? Sama 20 rakaat, 1 juz. Kalau di kita juz 30. Juz 30 juga nggak lengkap, dimulai dari At-Takasur. Tapi gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang sesuai dengan masyarakat kita. Tapi gimana dengan Jurang Mangu Permai? Bagaimana dengan Nurul Iman? Ya naik dikit lah. Ini kan sudah mulai kenal, sudah nyaman, enak ibadah gitu. Kita kasih menu tambahan, menu yang berbeda. Jangan juz 30 lagi. Ya ambillah juz-juz yang lain ketika. Kalau masih protes juga, oh berarti belum cocok nih Nurul Iman nih. Dibawain Al-Baqarah misalnya. Ya enggak 1 juz lah. Al-Baqarah bagi 5 misalnya. Ternyata banyak protes. Oh berarti belum cocok nih buat Nurul Iman nih. Menunya belum cocok ini. Mungkin cocoknya masih yang juz amma kali. Ya enggak apa-apa, gimana enaknya aja gitu. Maka lihat sekarang kayak di Istiqlal ya kan, itu sudah 1 juz, tapi dikasih pilihan, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Di Masjid UIN Jakarta juga sama, di Masjid Atin juga sama. Nah itu dinamis terus tuh, berubah itu. Jadi memang artinya apa? Artinya orang memang bertahap. Asal orang mau beribadah itu udah bagus. Kalau yang wajib kita nggak usah jelaskan, itu pokok. Tapi ini kaitannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang penting orang mau sebagai tambahan, lihat kondisi dan situasi satu tempat. Kalau di kampung saya Pak, ya di Serang, masih Pak populer, masih tetap 20 rakaat dan nggak berubah juga tuh. At-Takasur sama kulhu, wal asri sama kulhu. Dan itu dinikmati betul oleh masyarakatnya. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau di kota sudah mulai berubah. Gitu. Kalau di komplek-komplek sudah mulai berubah. Oh berarti menunya memang sudah mulai beda lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Bahkan ya, ini saking mudahnya agama ini. Bahkan 2 rakaat saja kita lakukan sholat tarawih, boleh nggak kira-kira? Boleh. Bahkan tidak pakai surat atau di juz amma boleh nggak? Ya boleh juga. Intinya orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara-saudara yang berbahagia, kembali ke tadi bahwa perjuangan hidup ini terus kita jalani, maka jangan terlalu keras di dalam kita beragama. Namanya ghulu ya, berlebihan di dalam urusan agama. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu mengira ya bahwa tidak ada yang menguasai dirimu atau tidak ada yang menentukan dirimu satu pun atau seorang pun atau satu zat pun? Kata Allah ada yang mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Seorang mengatakan aku bisa menghabiskan harta yang banyak. Jadi jangan mengira kamu itu hidup nggak ada yang lihat gitu. Jangan mengira kamu itu hidup tidak ada yang mengawasi. Ada. Siapakah yang mengawasi? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita semua dalam pengawasan, karena hidup kita semua dalam pengamatan, maka ya hidup harus penuh tanggung jawab. Gak bisa seenak-enaknya gitu. Orang yang hidup seenak-enaknya akan berakhir dengan ya tidak benar Pak. Orang menjadi benar hari ini, insya Allah orang Islam ini adalah orang yang benar. Itu karena mengikuti aturan, mengikuti norma, mengikuti hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kalau nggak ada aturan Pak, semua maunya, apa jadinya coba Pak?
Negara ini menjadi rapih, teratur karena ada aturan. Kalau aturan dilanggar, hancur aja. Dan agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan aturan. Apakah aturan itu untuk menyiksa kita? Enggak. Apakah aturan itu untuk membuat kita tidak bahagia? Tidak. Justru dengan aturan itulah hidup kita rapi, hidup kita bahagia. Gitu ya. Dan satu hal, kalau Allah mengatur kita dengan perintahnya, maka insya Allah itu berfaedah buat kita. Kalau Allah mengatur kita melarang sesuatu, maka di situ memang ada keburukan yang akan terjadi. Allah atur kita, aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu kan perintah, Pak. Itu kan aturan. Dijalani, diamalkan, insya Allah membuat kita baik. Ya. Sebaliknya kalau Allah larang sesuatu, maka sesungguhnya itu tanda sayang Allah kepada kita, bahwa kalau melakukannya, kalau menjalankannya, pasti kamu nggak benar gitu. Jadi larangan itu tanda sayangnya Allah, perintah juga adalah sayangnya Allah kepada kita. Intinya kalau orang hidup dengan aturan, insya Allah benar dia, Pak. Selamat kita, Pak. Gitu. Ya. Kemudian, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah seorang mengira bahwa tidak ada yang melihatnya sama sekali? Kata Allah, tidak. Semua itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidup semau-maunya, jangan hidup seenak-enaknya. Kalau dalam hadis Jibril itu ada yang menarik gitu, Pak. Jadi kata dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Kata Rasul, ini berdasarkan hadis Jibril namanya ya. Silakan kamu hidup sesuka kamu. Tapi ketahuilah, setiap yang hidup pasti akan mati, kata Rasul. Ahbib ma syi'ta fa innahu mufariquh. Silakan cintai apa yang kamu, siapapun yang bisa engkau cintai. Istri, anak, teman, harta, silakan cintai. Fa innahu mufariquh. Tapi ingat, semua yang kamu cintai, apapun yang kamu cintai, dia pasti akan berpisah darimu. Kan benar hadis ini, Pak. Siapa yang kita cintai, Pak? Istri kita. Apakah selalu ada di samping kita? Enggak juga tuh. Ya, kalau enggak dia duluan atau kita duluan. Anak yang kita cintai, apakah akan terus bersama kita? Enggak. Dia meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan. Apa yang kita cintai lagi? Harta. Harta itu hilang di satu saat, atau kita yang meninggalkan harta. Jadi kata Rasulullah, ahbib ma syi'ta fa innahu mufariqun. Silakan kau cintai apa yang kau cintai, tapi semua akan berpisah dan menghilang. Semuanya ada waktunya. Dan yang terakhir kata Rasul, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramalah dengan amalan yang kalian suka. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi ketahuilah kata Rasul, setiap amalan, setiap perbuatan, setiap tindakan ada catatannya dan ada balasannya. Insyaallah. Ini kayak kita gini nih. Pak Joko duduk gini kan. Pak Uno duduk ya. Pak Purnama duduk. Insyaallah duduknya niatkan sebagai iktikaf di masjid yang baik, habis sholat subuh, apa catatan kebaikan yang didapat? Banyak. Dan itu akan menambah daftar kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di jam yang sama, di waktu yang sama,
seorang hamba melakukan kemaksiatan di luar sana, kira-kira ada catatannya juga enggak? Ya ada. Entah kalau dia mengisinya dengan kemaksiatan berarti menambah daftar dosanya. Kalau dia melakukan keburukan maka menambah daftar keburukan. Jadi hidup ini kan terus menambah apa? Menambah kredit ya, kredit hidup ini Pak. Masalahnya yang ditambah ini apa? Amal soleh atau amal salah, itu aja. Bahkan seandainya pun tidak di sini, entah di mana, pasti ada catatan-catatan terus. Gitu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi, ayahsabu allam yarahu ahad? Apakah kamu mengira? Apakah seorang mengira bahwa tidak ada yang melihat dalam kehidupan ini? Tidak. Semua ada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa dilihat, yakin bahwa dia dilihat, itu baik buat kita. Ya. Artinya apa? Muraqabatullah. Berarti kita merasa diawasi. Berarti kita merasa dilihat terus. Berarti merasa kita ini diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diawasi, akhirnya orang akan melakukan tindakannya sendiri, dan itu tidak baik. Selanjutnya, alam naj'al lahu 'ainain. Ini Allah ngajak kita untuk berpikir nih Pak. Kan tadi Allah bilang manusia tidak mungkin tidak diawasi oleh Allah. Manusia tidak mungkin tidak dikuasai oleh Allah. Ya. Apalagi hidup ini, kita ini banyak cobaan, banyak ujian. Kata Allah, alam naj'al lahu 'ainain? Tidakkah atau bukankah kami telah menjadikan untukmu dua mata? Nih, dua mata, kanan dan kiri. Bukankah Allah sudah membuat kalian, menciptakan untuk kalian dua mata, walisanan dan satu lisan, wasyafatain dan dua bibir. Ini modal buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Ini adalah rahmat Allah untuk kita di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Allah udah kasih nih indera yang sangat vital, yaitu apa? Dua mata ini, kanan dan kiri. Sehingga kita bisa melihat, bisa membaca, bisa menginput informasi. Oh, ini baik dan buruk. Oh iya ya, si fulan ini. Oh, kenapa begini ya? Oh, ternyata begini. Nah, itu dari indera inilah yang kita bisa melakukan itu. Kemudian walisanan, ini ada lisan, nih, ada lidah nih, yang katanya tidak bertulang, tapi justru bisa membunuh orang. Ini lisan tidak bertulang tapi bisa menjatuhkan orang. Gara-gara dengan satu kata akhirnya dia melepas jabatan. Ini gara-gara apa nih Pak? Gara-gara tulang nih ya. Ya Allah. Satu kata akhirnya dia melepaskan jabatannya atau hal-hal yang lain lah. Tapi justru dengan lisan ini pula orang bisa terangkat derajatnya. Dengan lisan ini pula agama bisa disampaikan. Dengan lisan ini pula orang bisa menangis. Dengan lisan ini pula orang bisa dapat hidayah. Dengan lisan ini pula orang bisa mendapatkan kekuatan. Ini luar biasa. Kata Allah, walisanan. Hari ini kamu punya lisan. Wasyafatain. Tapi lisan pun tidak sempurna dalam pelafalan kalau tidak ada dua bibir nih. Syafatain, dua bibir. Lidah bagus Pak, tapi bibirnya sumbing. Bibirnya belah di atas, belah di bawah. Apa sempurna Pak pelafalannya? Kan enggak ya? Ini saya alhamdulillah bisa bicara jelas. Jelas suara saya Pak? Ini karena Allah takdirkan saya punya lisan dan dua bibir yang kadang terbuka, kadang tertutup. Ya, kadang terbuka dan ada huruf yang memang mengharuskan bibir ini ketemu. Ada juga
Ada juga ini huruf yang memang harus terpisah bibir ini. Sekarang kita uji, Pak. Bisakah kita melafadzkan huruf fa tanpa mempertemukan dua bibir? Bisa nggak? Coba. Coba Bapak lafadzkan fa, tapi jangan ketemu bibirnya. Bisa nggak? Kan nggak, jadinya apa? Ya a terus. Atau huruf wau. Huruf wau. Adakah huruf wau tanpa mempertemukan di dua bibir? Ya nggak ada. Nah, kalau anak-anak biasa belajar tajwid nih, namanya ada idhar syafawi. Idhar syafawi. Apa idhar syafawi itu? Jelas, tapi jelasnya di bibir. Huruf apa aja yang masuk ke dalam idhar syafawi? Huruf wawu sama huruf fa. Gitu ya. Ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu samar-samarnya di bibir. Misalnya wahum bih wahum, tuh wahum itu kan ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Samar-samarnya di mana? Di bibir. Kenapa? Karena ada huruf ba. Tuh. Ab. Nah, ada nggak huruf ab tanpa mempertemukan dua bibir? Gak bisa, Pak. Jadi bahkan huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, kalau kita baca Quran, Pak, itu kita sedang berolahraga mulut sebetulnya. Karena sifat huruf Arab itu kadang harus menutup, membuka, senyum, monyong. Oh, coba kita baca Al-Fatihah aja, Pak. Ada senyumnya, ada nutupnya, ada monyongnya loh, Pak. Ini baca Al-Fatihah, Pak. Kita baca ihdinas, udah monyong tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan monyong, Pak. Kalau Bapak baca, kalau Bapak nggak monyong, nggak dapat sifat hurufnya. Siratal, nggak dapat. Jadi yang benar gimana? Siratal ladzi gini kan senyum, Pak. Ladzina an'amta alaihim. Sampai begitu coba tuh. Ainnya tuh ada nggak di Latin? Nggak ada. Ghairil monyong loh, Pak. Kalau nggak monyong nggak dapat. Gairil kan begitu jadinya. Gairil. Tapi ketika ghairil monyong lagi coba tuh. Maghdubi alaihim monyong lagi. Dhalin. Nah, sekarang senyum coba. Tadi barusan monyong. Monyong. Giliran lin senyum coba. Dhalin. Masya Allah. Ini baca Quran ada senyumnya, ada monyongnya. Jadi sehat mulut kita ini coba. Kata Allah, ya ini. Alam naj'al lahu ainain, baca nih Quran pakai mata. Walisanan, ada lisan yang aku berikan. Wasyafatain, dan dua bibir. Jadi lisan ini tidak juga berdiri sendiri, hanya lisan. Dia harus dilapisi dengan dua bibir. Satu bibir nggak sempurna, Pak. Orang ngomong apa, yang lain nggak paham. Kenapa? Rupanya bibirnya sumbing, belah. Kalau orang udah belah nggak sempurna. Ya. Gitu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini lisan kita alhamdulillah sehat. Bibir kita juga bisa kita gerak-gerakkan. Karena kalau bibir udah nggak bisa digerakkan, artinya apa itu, Pak? Stroke. Coba gimana, Pak? Stroke.
Nah bisa bicara aja nikmat yang besar coba. Lidah masih normal, apalagi masih bisa ngerasain yang enak-enak. Makan durian masih enak gitu ya. Terus nikmat yang mana yang kata kamu kurang dan kurang? Jadi bisa makan aja alhamdulillah. Bisa ngomong aja alhamdulillah. Semana yang kurang jadinya? Gak ada. Kemudian wahadainahun najdain. Ini udah suruk tadi ya? Atau baru masuk? 10 menit kemudian ya. Wahadainahun najdain kata Allah, dan aku hidayahi, aku tunjukkan najdain, 2 jalan. Saya kasih pilihan kepada kalian wahai manusia, 2 jalan. Modalnya Allah udah kasih nih. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada bibir, banyaklah, dan organ yang lainnya. Aku tunjukkan 2 jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan kebahagiaan, jalan kesengsaraan. Silakan kamu pilih. Modal udah dikasih, sama nih. Kepala isinya otak, di kepala ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lisan, ada bibir, sama nih. Kasih jalan sama Allah. Terserah kamu nih mau kemana. Jadi hidup ini kan pilihan. Karena pilihan, maka orang tidak akan mengatakan, ya Allah kenapa engkau masukkan aku ke surga, ke neraka. Kata Allah kan sudah dikasih modal sama-sama. Sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih pilihan. Ini baik dan buruk. Kamu ngambil yang ini ya udah, kamu terima nasibmu sendiri. Jadi nggak ada lagi hujah nanti di akhirat untuk menggugat, ya Allah kenapa saya ke neraka. Nah, kamu yang memilih sendiri. Sementara Allah kasih indera ini untuk mencari informasi, kasih mata untuk melihat yang benar, kasih telinga untuk mendengar yang benar, dikasih pikiran otak supaya berpikir yang benar. Sudah dilengkapi oleh Allah. Ibaratnya kalau kita mau mancing Pak, udah dikasih tuh pancingnya, udah semuanya tuh. Bahkan rizkinya, ikannya, balongnya sudah dikasih tuh, ya kan? Udah dikasih semuanya nih Pak. Umpannya udah dikasih. Nggak dipakai itu pancing Pak. Diam aja. Kira-kira dapat ikan nggak tuh? Ya enggak lah. Paling lapar siang-siang. Terus udah begitu, yang disalahin orang yang ngasih mancing, yang disalahin orang yang ngasih balong. Fair nggak kita? Ya nggak fair lah. Nah sekarang Allah udah kasih kita semuanya. Apa yang dikasih tadi itu? Ainain, lisanan, wasyafatain, dan yang lain sebagainya. Udah dikasih semuanya. Terus kamu tidak memilih dengan pilihan yang cerdas, pilihan yang selamat, maka laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Terserah kalian semuanya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi wahadainahun najdain menandai pilihan buat manusia apakah dia akan memilih jalan keselamatan atau jalan keburukan. Mudah-mudahan nih indera yang Allah kasih, nikmat yang Allah berikan bisa kita fungsikan dengan baik. Ada satu neraka di surga. Neraka di surga lagi. Ada neraka di akhirat. Itu justru ditempati oleh orang yang tidak menggunakan inderanya dengan baik. Apa itu? Orang yang tidak mau dengar, berarti nggak menggunakan telinganya, dan orang yang nggak mau berpikir. Ya, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ya. Seandainya kami dulu mau dengar dan mau berpikir, nggak mungkin saya masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi dia masuk neraka sa'ir karena dulu dikasih telinga, nggak digunakan dengan baik. Kan kata orang bijak Pak, kamu itu adalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Kamu itu apa yang kamu makan, apa yang kamu pikirkan. Kalau bacaan yang nggak benar,
maka yang masuk ke otak ini juga hal-hal yang nggak benar. Kalau yang sering dilihat, yang ditonton itu hal yang buruk, maka yang tersimpan juga hal yang buruk. Jadi you are what you see, you are what you hear. Kamu itu apa yang kamu lihat. Kamu itu apa yang kamu dengar. Kalau tubuh kita nih, you are what you eat and you are what you drink. Kamu itu ya apa yang kamu makan. Mungkin nggak Pak? Makannya jengkol, terus wanginya durian. Mungkin nggak itu? Ya nggak mungkin lah. Pasti yang keluar juga makan jengkol. Ya Allah Pak, yang dimakan satu piring. Kata orang Sunda, jejengkolen itu Pak. Sampai bau kamar mandi kan? Iya karena you are what you eat gitu. Itu ada yang jadi sampah, ada yang jadi ya jadi protein, jadi apa lagi? Nutrisi lah gitu. Jadi kalau kaitannya dengan badan, you are what you eat and you are what you drink. Tapi kalau tentang diri kita nih, you are what you see and you are what you hear. And you are what you think. Kamu tuh apa yang kamu baca, yang kamu dengar, apa yang kamu pikirkan. Yang dilihat film porno melulu, kotor ininya. Yang didengar apa? Adalah suara-suara yang nggak membuat kita ini makin kaya pengetahuan. Ya sudah. Itulah yang tersimpan di otak, maka itu juga nanti yang keluar dari lisan. Kata-katanya apa? Wah, macam-macam lah. Maka sering orang membaca Quran, maka insya Allah yang tersimpan juga adalah Quran. Yang sering dibaca adalah hal-hal yang baik, maka insya Allah yang keluar juga baik. Inputnya baik, outputnya juga baik. Iya, kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ada manfaatnya, dan insya Allah dengan segala karunia Allah kepada kita, nikmat yang banyak bisa kita gunakan untuk menambah iman, memperbaiki diri, dan memuliakan akhlak kita. Amin. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.